آج سے کئی دہائیاں پہلے کی بات ہے۔ گجر خاندان کی ایک عورت ایک فقیر کے پاس جاتی ہے۔ وہ فقیر سے سوال کرتی ہے کہ کیا میرے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا یا پھر نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی بھی لڑکا نہیں ہے۔ وہ فقیر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، اے بڑھیا، تیرے خاندان میں ایک نہیں بلکہ کئی بیٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ایک بیٹا ایسا ہوگا جو اپنی محنت اور لگن سے پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ گجر فیملی میں کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ سب سے الگ بھی تھا۔ اس نے عظیم کرکٹر بننے کا خواب دیکھا۔ اپنے کیریئر کے دوران اس نے کئی شکستوں کا سامنا کیا۔ اسے غیر نظم و ضبط اور خراب رویہ رکھنے والے کھلاڑی کے طور پر ٹیگ کیا گیا۔ اس کی توہین کی گئی۔ اس کے اخلاقی طرز عمل پر مستقل طور پر سوال اٹھائے گئے۔ اسے کئی بار ٹیم سے باہر کر دیا گیا، جرمانہ لگایا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کا عظیم کرکٹر بن گیا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شعیب اختر تھا۔ شعیب کی ماں کے مطابق اس فقیر نے جس بچے کی پیشن گوئی کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ شعیب ہی تھا۔ شعیب اختر کی بایوگرافی کی پہلی قسط میں ہم آپ کو شعیب اختر کے عظیم کرکٹر بننے کے لیے کیے گئے اسٹرگل کی کہانی دکھائیں گے۔ یہ سال 1975 ہے۔ ایک غریب چوکیدار کے گھر 5ویں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ والدین اپنے اس بیٹے کو شعیب کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ نام اس کا اپنا نام نہیں تھا، بلکہ اس گھر میں جو اس سے پہلے بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام شعیب تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، تو والدین نے اپنے اس بیٹے کی یاد میں اپنے اس بیٹے کو شعیب کا نام دے دیا۔ لیکن یہ نام تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شعیب کے سامنے اور بھی بڑے بڑے مسائل تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ فلیٹ فوٹڈ تھا، یعنی اس کے پیر بالکل سیدھے تھے۔ وہ 3 سال کا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی چل نہیں پاتا تھا۔ وہ ابھی تک اس مسئلے سے نہیں نکلا تھا کہ اوپر سے ایک اور مصیبت شعیب اختر پر ٹوٹ پڑی۔ شعیب اختر کو کالی کھانسی بھی ہو گئی، اور کالی کھانسی نے شعیب اختر کا وہ حال کیا کہ خاندان کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شعیب اختر کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ خاندان کے بزرگ نے شعیب اختر کی والدہ کو مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹروں پر مزید وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں اور جو کچھ بچا ہے اسے شعیب اختر کے کفن دفن کے لیے بچا کر رکھیں، لیکن شعیب اختر کی والدہ پرعزم تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے دوسرے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا اور شہر کے بڑے بڑے ہسپتالوں سے شعیب کا علاج کرایا، اور آخرکار شعیب اختر اس بیماری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جیسے جیسے شعیب اختر کی عمر میں اضافہ ہوتا گیا، شعیب اختر نے آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑنا شروع کر دی۔ وہ بغیر کسی وجہ کے بھاگتا، وہ پہاڑیوں پر بھاگا، وہ گھاس کے میدانوں میں بھاگا، وہ شہر کی تنگ گلیوں میں بھاگتا رہا، وہ ہر کام بھاگتے ہوئے کرنے لگا۔ شعیب اختر کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا۔ اگر کوئی بھی پتنگ اپنی ڈوری سے کٹ جاتی تو شعیب اس کا تب تک پیچھا کرتے جب تک اسے حاصل نہ کر لیتے۔ روزانہ کی اس بھاگ دوڑ اور گلی ڈنڈے کے کھیل نے برسوں بعد کرکٹ کے میدان میں شعیب کی بولنگ اور فیلڈنگ کو بہت بہتر بنا دیا تھا۔ پھر 5 سال کے شعیب کو ایک مقامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ پڑھائی میں تو اچھا بن گیا لیکن شرارتوں میں بھی A+ ہو گیا۔ ان شرارتوں کی وجہ سے شعیب اسکول میں اساتذہ اور گھر میں والدین کی نظروں میں تھا۔ ان شرارتوں کی وجہ سے شعیب کو والد کی طرف سے کئی بار مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ شعیب اختر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں میٹرک کے امتحان دے رہا تھا تو میں بہت خوش تھا، اس وجہ سے نہیں کہ میں میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کروں گا، بلکہ اس وجہ سے کہ میں جلد سے جلد اس اسکول سے آزاد ہو جاؤں گا۔ شعیب اختر نے اپنے اسکول کے اس نظام کو، یا آپ اسے پاکستان کا تعلیمی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے اس ایجوکیشن سسٹم کو جنگل اسکولنگ سسٹم کا نام دیا، جو کافی حد تک حقیقت بھی ہے۔ لیکن خیر، جب میٹرک کے امتحان ختم ہوئے اور نتائج کا اعلان ہوا تو شعیب نے اسکول میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی تھی، لیکن پھر بھی اسے گھر میں اس بات کی سزا ملی کہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کیوں نہیں کی۔ اسکول میں اچھی کارکردگی کے بعد شعیب نے راولپنڈی کے ایک کالج میں داخلہ لیا۔ شعیب نے جب کالج میں قدم رکھا تو وہاں کے سسٹم کی بھی ایسی کی تیسی کر دی۔ ایک بار تو موٹر سائیکل لے کر وہ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں گھس گیا، جس کے جواب میں اسے 3 دن کے لیے اسکول سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ لیکن یہی کالج ہی تھا جو شعیب کو کرکٹ کے میدان میں لے آیا۔ شعیب کالج کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گیا اور کالج کے لیے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن تقدیر شعیب کو پنڈی کلب لے آئی، جہاں 2 ٹیموں میں سے ایک ٹیم کے پاس ایک کھلاڑی کی کمی تھی۔ اس ٹیم نے شعیب اختر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یوں 16 سالہ شعیب اس کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گیا۔ گیند شعیب اختر کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سامنے بڑے بڑے بیٹسمین ہیں۔ شعیب اختر نے پہلی ہی گیند پر اتنا لمبا رن اپ لیا کہ ایک کھلاڑی نے چیخ کر کہا کہ تمہیں بولنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، فیلڈنگ کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن شعیب اختر نے جب پہلی گیند کی تو وہ بیٹسمین کے سر پر لگی اور دوسری گیند بیٹسمین کے سینے پر۔
इस मैच के अख्ताम पर पिंडी क्लब में शोएब की शोहरत तेज बॉलर के तौर पर होने लगी। अब शोएब मुसलसल इस पिंडी क्लब में मकामी टीमों के साथ खेलने लगा। लेकिन एक शाम जब पिंडी क्लब की लाइटें ऑन हुई तो शोएब अख्तर की हैरत की इंतहा न रही। शोएब ये देखकर हैरान रह गया कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी। शोएब अख्तर के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहा कि आने वाले कुछ सालों बाद तो मुझे इसी टीम के साथ खेलता हुआ देखोगे। शोएब के दोस्त इस बात को मजाक समझकर शोएब पर हंसने लगे, लेकिन शोएब अख्तर कौमी क्रिकेट टीम में जाने का फैसला कर चुका था और रास्ते की हर रुकावट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। एक रोज जब शोएब अख्तर कॉलेज के मैदान में खेल रहा था तो रावलपिंडी डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह और रावलपिंडी क्रिकेट क्लब के सदर इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को खेलते हुए देखा। वो शोएब अख्तर के खेल से काफ़ी मुतासर हुआ। इतना मुतासर हुआ कि 1994 में जब न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पाकिस्तान में खेलने आई तो इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को पाकिस्तानी टीम में शामिल करा दिया। शोएब अख्तर ने इस सीरीज़ में 11 विकेटें हासिल की और अपने आप को बेहतरीन बॉलर साबित कर दिया। यूं शोएब अख्तर पाकिस्तान की अंडर 19 टेस्ट टीम का हिस्सा बन गया। ये वो वक्त था जब शोएब के घर वाले भी इससे खुश थे और उन्होंने शोएब को क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। अब शोएब अख्तर ने कॉलेज को खैरबाद कहा और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर रवाना होने का फैसला कर लिया। लाहौर में उन दिनों PIA के ट्रायल्स हो रहे थे। शोएब अख्तर ने इन ट्रायल्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया। शोएब ने अपने एक दोस्त एजाज को साथ लिया और करीबी बस स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर इन दोनों के सामने एक मसला खड़ा हो गया। इन दोनों के पास कुल मिलाकर 25 रुपए थे, जो कि लाहौर पहुंचने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। इसलिए इन दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो बगैर टिकट के लाहौर जाएंगे। एक बस जब स्टेशन से चलने लगी तो ये दोनों दोस्त उस बस के पीछे लटक गए। वो कंडक्टर की नजरों में आए बगैर कभी बस के पीछे लटक जाते तो कभी छत पर जाकर लेट जाते। ये पूरे 7 घंटे का सफर इसी तरह कंडक्टर को चकमा देते हुए गुजरा और आखिरकार रात के वक्त ये दोनों दोस्त लाहौर जा पहुंचे। देर से लाहौर पहुंचने की वजह से एक और चैलेंज इन दोनों के सामने खड़ा हो गया। अब इन दोनों को रात गुजारने के लिए एक छत की जरूरत थी, लेकिन ना तो ये लाहौर में किसी को जानते थे और ना ही इन दोनों की जेब में इतने पैसे थे कि वो किसी होटल में रात गुजार सकें और खाना खा सकें। ये दोनों दोस्त जब रात के वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां इन दोनों को एक तांगा खड़ा हुआ नजर आया। शोएब इस तांगे वाले के पास गया जिसका नाम अजीज खान था। शोएब अख्तर ने अजीज खान को अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं एक क्रिकेटर हूं, अगर आज आप हमारी मदद करेंगे तो जब मैं पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तांगे वाले अजीज खान ने शोएब अख्तर की बात मान ली। इन दोनों दोस्तों को खाना खिलाया और रात गुजारने के लिए जगह भी दे दी और सुबह मॉडल टाउन तक छोड़ने भी गया जहां PIA के ट्रायल्स हो रहे थे। इन ट्रायल्स में शोएब अख्तर कामयाब रहा। बेहतरीन बैट्समैन और सेलेक्टर जहीर अब्बास की नजरों में आ गया। यूं शोएब अख्तर PIA की टीम में शामिल हो गया और PIA के लिए खेलने लगा। लेकिन ये दौर शोएब अख्तर के लिए इंतहाई तंगी का दौर रहा। शोएब अख्तर की माहाना सैलरी सिर्फ 500 रुपए थी, जो कि रिहाइश, खाने और दूसरी जरूरियात के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। उल्टा PIA ने शोएब अख्तर को कराची मुंतकिल कर दिया, जहाँ शोएब की जिंदगी को भी शदीद खतरा था। ये 1994-95 की बात है और कराची शदीद इंतशार की जद में है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है और सैकड़ों लोग दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए जाते हैं। 19 साला शोएब के लिए ऐसे माहौल में एक नए शहर में रहना मुश्किल था, लेकिन शोएब क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी कर सकता था। बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकराने के लिए तैयार था। बहरहाल शोएब अख्तर का हौसला अपनी जगह, लेकिन ये दौर शोएब अख्तर के लिए वाकई इंतहाई मुश्किल दौर था। रोजाना 4 घंटे पैदल चलकर शोएब ग्राउंड में पहुंचता तो आगे से शोएब अख्तर को खेलने ही नहीं दिया जाता। सारा दिन शोएब को वाटर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। आखिरकार इन हालात से बददिल होकर शोएब ने PIA छोड़ने का फैसला कर लिया। शोएब ने इस्तीफा दिया और वापस अपने शहर रावलपिंडी आ गए। पिंडी पहुंचकर वो एक बार फिर से पिंडी क्लब में खेलने लगा। यहाँ वो ज़राई तरक्याती बैंक की टीम में शामिल हुए, जहाँ PIA की टीम के बरअक्स शोएब को आज़ाद माहौल दिया गया और खेलने का खूब मौका मिला। शोएब की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। शोएब ने पहले ही सीजन में 75 विकेटें हासिल करके अपने आप को बेहतरीन बॉलर साबित कर दिया। इसी दौरान शोएब माजिद खान की नज़रों में आ गया, जो उस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बिग बॉस थे। 1996 में माजिद खान ने शोएब को पाकिस्तान A टीम के तौर पर इंग्लैंड के दौरे के लिए मुंतखब किया। लेकिन शोएब जब इंग्लैंड पहुंचा तो उसने स्कूल और कॉलेज की यादें ताज़ा करना शुरू कर दी। उसने अपनी टीम के कोच आगा अकबर से शरारतें शुरू कर दी, जिसके जवाब में आगा अकबर की रिपोर्ट की वजह से शोएब के टेस्ट डेब्यू में 1 साल की ताख़ीर हो गई। ये वही साल है जब 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था। इस वर्ल्ड कप में बेंगलोर में पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत के हाथों शिकस्त ने पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टीम में खलबली मचा दी। भारत के हाथों शिकस्त की वजह से टीम में कई तब्दीलियां की गईं।
पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर्स को टीम से बाहर कर दिया गया और जो नए नाम टीम में शामिल हुए वो पाकिस्तान के दो बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, जिनमें एक था मोहम्मद जाहिद और दूसरा था शुएब अख्तर। 1997 में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और शुएब अख्तर ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 29 नवंबर 1997 को रावलपिंडी में खेला। 1998 में पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई। वहां दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में शुएब ने 43 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जो शुएब अख्तर की बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इसी दौरे के दौरान शुएब के घुटनों में दर्द होने लगा। शुएब ने एक डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आपको इस भाग दौड़ से रुकना होगा, नहीं तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शुएब नहीं रुका। वो साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी निकल खड़ा हुआ।